નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાઓ, યુવતીઓ, માતા અને બહેનો પણ હોય છે. અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ જેવા કે વોટ્સએપ હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય કે ફેસબુક હોય, તમામ જગ્યાએ આઈડી ખોટી છે કે સાચી તે જોવાની તસ્દી કોઈ લેતું નથી. અને ખાસ કરીને મહિલાઓને જ્યારે આ ઠગ તત્વો પોતાની તરફ આકર્ષતા હોય છે ત્યારે લોભામણી ફેક પ્રોફાઇલ બનાવીને લલચામણી જાહેરાતો પણ મૂકતા હોય છે અને મહિલાઓને ક્યાંક ઠગ કરીને લાખો રૂપિયા ખંખેરવાનો કારસો પણ ગળતા હોય છે. કેટલીક મહિલાઓને પ્રેમના માયાજાળમાં પણ ફસાવતા હોય છે. પરંતુ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મિશન સાયબર રક્ષિકા શરૂ કરી અને આવા કેટલાક તત્વોને ઓળખી પાડી અને દેશભરમાંથી કેટલાક તત્વો ઝડપાઈ ચૂકેલા છે. કેવી રીતે સાવચેતી રાખવી અને આ તત્વોએ કઈ રીતે મહિલાઓને પોતાની માયાજાળમાં ફસાવી હતી, આવો જાણીએ આ ખાસ રિપોર્ટ. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ખાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ અભિયાનનું નામ મિશન સાયબર રક્ષિકા છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતના માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાયબર બ્રાન્ચે મહિલાઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખીને કાઉન્સેલિંગ કર્યું. અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 FIR નોંધીને તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. પોલીસની ટીમોએ ટેકનિકલ એનાલિસિસથી આરોપીઓની ઓળખ કરી. અમદાવાદ, ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ અને રાજસ્થાનમાંથી 8 આરોપીઓ ઝડપાયા. ઝડપાયેલા આરોપીઓ પબ્લિક પ્રોફાઇલ ધરાવતી મહિલાઓને નિશાન બનાવતા હતા. शहर पुलिस साइबर क्राइम सेल की तरफ से जून 2026 के महीने से एक स्क्वाड चालू किया गया था, जिसमें हमारा मिशन साइबर रक्षिका सिक्योर हर स्पेस, इस आशय से, इस मोटो के साथ हम लोगों ने एक सेल जो चालू किया है, उसमें खासकर हमारी जो बहनों को जो साइबर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, साइबर स्पेस में काम करती हैं, उनके किसी वजह से उनकी प्रोफाइल में एक्सेस करके साइबर बुलिंग करना और साइबर स्टॉकिंग करना, उनके फोटोज़ को लेना, गलत विभत्स फोटो, न्यूड फोटो भेजना, न्यूड वीडियो भेजना और इस तरह की जो घटनाएं बनती थी उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे हमारे विक्टिम्स को कि आके हमें कंप्लेन करें, इमीडिएटली हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी. 11 जितने FIR हम लोगों ने दर्ज किए पिछले लगभग 1.5 महीना में, और उसमें से 8 आरोपियों को हम लोगों ने कुछ अलग राज्यों से, कुछ अपने गुजरात के दूसरे जिलाओं में से लाए हैं. उसके बाद जो 8 आरोपियों का हम लोगों ने एनालिसिस किया जो है, उसमें 1 महिला, बाकी दूसरे 7 पुरुष हैं. उसमें कुछ विभत्स मानसिकता के भी लोग हैं, जिनको जितने भी अनसिक्योर्ड जो प्रोफाइल्स रहती थी, खासकर स्नैपचैट और इंस्टा और फेसबुक, उनमें एक्सेस करना, गलत अपना जो DP रखना, फिर धीमे धीमे बातें करना, फिर कुछ फोटोज शेयर करना और उसके बाद जो उन फोटोज वीडियो को शेयर करके उनको ब्लैकमेल भी करना, इस तरह की चीज़ें करती थी. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, कुछ सामाजिक जो एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए एक सोशल स्टिग्मा हो जाए, इस तरह से कुछ लोग उनके रिलेशन में ही गलत आइडेंटिटी बना के इस तरह से जो पूरे उनके रिलेटिव्स में, समाज में इस तरह से मैसेज भेज रहे थे, जिससे इनके जो प्रतिष्ठा को हानि हो रही थी. इस तरह के इसमें केसेस हैं. 1-2 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि उनको जो एक्सटॉर्शन करने की भी अटेम्प्ट किया गया जो है. और इन पूरे एनालिसिस के बाद हम लोगों ने यही देखा जो है कि हमारी जो बहनें उनके अलग समय एक यूनिट बनाई जाए, जिसमें फ्रीली अपना वो शेयर कर सके उनकी सारी प्रॉब्लम जो है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोगों ने एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और दूसरे 8 हमारे जो लेडी जो टीम है, कुल 10 लोगों से साइबर रक्षिका स्क्वाड बनाया जा रहा है जो है, जिसमें हमारी ऐसे बहनें जो फ्रीली आके अपना प्रॉब्लम को बता सकती हैं और हमारी पूरी साइबर यूनिट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और इन गुनहगारों को जो पकड़ने के लिए कामगिरी करेंगी. इन पूरे एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कि एक तरह से इलिटरेट टाइप के हैं, लेकिन वो साइबर में उन्होंने थोड़ा एक्सपर्टाइज डेवलप कर रखी सर्फिंग करके कि कैसे हमें जो अनसिक्योर्ड जो प्रोफाइल है उसमें कैसे एंटर करें जो है. और जो बहुत सारे लोग इस तरह की लालसा होती है कि हम अपना फॉलोअर बढ़ाएं या हमारा जो पोस्ट हमने रखी है उसको ज़्यादा लाइक्स मिले, ऐसे लोग उसमें ट्रैप में आ जाते हैं. तो मैं आपके थ्रू सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अननोन जो कोई प्रोफाइल वालों से साथ कॉन्टेक्ट मत करिए. आप अपने यार मित्र जो आपके संबंधी होते हैं, उनकी ही कोई लिंक होती है उसको आप जो लाइक करिए या क्लिक करिए जो है. अननोन लोगों से दूर रहिए जो है. फिर भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी साइबर की जो संजीवनी है 1930 नंबर, आप उसको कॉन्टेक्ट इमीडिएटली करिएगा और हमारे अहमदाबाद शहर पुलिस की साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन है
आप आ जाइएगा, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે। સુરેશ પુરી નામના આરોપીએ 6 મહિનામાં 10 ફેક આઈડી બનાવી હતી। તેણે આશરે 300 મહિલાઓને વાંધાજનક મેસેજ અને ન્યૂડ ફોટા મોકલ્યા। બીજા આરોપી કેતન લક્કડે 8 ફેક આઈડી બનાવીને મહિલાઓને હેરાન કરી હતી। અગાઉ રાજસ્થાનથી લવ ગુરુ બનીને છેતરપિંડી કરનારા પણ ઝડપાયા હતા, જ્યારે દિલ્હીથી એઆઈ વડે ન્યૂડ ફોટા બનાવનાર આરોપી ઝડપાઈ ચૂક્યો છે। ગુજરાત પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીનો એક મોટો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। મુન્દ્રાના આશાબહેન સિદ્ધપુરાને તેમના રૂપિયા 35 લાખથી વધુ પરત મળ્યા છે। જીવનભરની કમાણી ફસાઈ જતા તેમણે ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરી હતી। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના આદેશ બાદ પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી અને માત્ર 3 જ દિવસમાં મહિલાને તેની પૂરેપૂરી રકમ પરત મળી ગઈ છે। ચાલો જાણીએ આ સમગ્ર બનાવની સંપૂર્ણ વિગતો। મારું નામ આશા અતુલ સિદ્ધપુરા છે। કચ્છ જિલ્લાની રહેવાસી મુન્દ્રાથી રહું છું। હું આજે ખાસ આભાર કરું છું ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવીને। આજે હું એ ખાસ એમને આભાર વ્યક્ત એટલું કરું છું કે હું એક કંપનીમાં કામ કરતી હતી એજન્ટ તરીકે। એ કંપનીએ મને એવું કીધું કે તમે આમાં પૈસાને ઇન્વેસ્ટ કરશો એટલે તમારું ડબલ પૈસા થશે। અમે ઇન્વેસ્ટ એટલે હું એજન્ટ બનીને મારી સાથે મેં ઘણા બધા લોકોને જોઈન્ટ પણ કર્યા હતા ને આ કંપનીમાં મેં કામ કર્યું ને એ કંપનીવાળાએ એમ પણ કીધું કે આ કંપની લીગલી સરકારે માન્ય છે એટલે તમારું કોઈ વસ્તુની પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। પણ ઘણો સમય જતાં અમારા પૈસા ના મળતા અમે પૈસા માંગતા તો એ લોકો કોઈ જવાબ નહોતા આપતા સરખા। પછી અમને લાગ્યું કે આ કંપની ફ્રોડ છે એટલે અમે ડેપ્યુટી સીએમ ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવી પાસે અમે ગયા હતા। એમને બતાવ્યું કે અમારું આવું થયું છે ફ્રોડ। તો સાહેબે શું કર્યું કે એસપી પશ્ચિમ જિલ્લાના એસપી વિકાસ સુંડા સાહેબને તરત જ અમારો કેસ સોંપ્યો અને એસપી સાહેબે અમને બીજે દિવસે તરત બોલાવી અમને આ કેસની જાંચ કરી બધી। એમને જોયું કે ના આ બધું ફ્રોડ છે તો એમને તરત જ અમારો કાર્યવાહી ચાલુ કરી નાખી। તેનાથી અમને અમારા બધા પૈસા રકમ પાછા મળી ગયા છે। તે હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આજે એમના લીધે જ છે ને આ બધા 36.5 લાખ રૂપિયા મારા અને મારી સાથે જે પણ કામ કરતા હતા એના પૈસા તરત મળ્યા છે। ગુજરાતના ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવી અને કચ્છના એસપી વિકાસ સુંડા, પીઆઈ મકવાના સાહેબ અને જેટી સાહેબની એમની ટીમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આજે એમના લીધે મને મારા બધા પૈસા પરત પાછા મળ્યા છે ને આખા કચ્છ ટીમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। આખા કચ્છને નાગરિકોને હું વિનંતી કરું છું કે આ વખતે તમે કોઈ ફ્રોડમાં રોકાણ કરતા નહીં। ખૂબ ખૂબ આભાર। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी साहेबना लोक संवाद कार्यक्रम दौरान जामनगर निवासी सिद्धार्थ पडालिया नामक युवकनी एक रजूआत आदरणीय डिप्टी सीएम साहेब सांभળી અને એમની રજૂઆતના નિરાકરણ માટે પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસને આદેશ આપ્યો। જે આદેશની અમલવારી કરવાના કાર્યવાહી દરમિયાન મુન્દ્રા નિવાસી આશાબેન સિદ્ધપુરા જે કેડી એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીમાં 35.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું એ મુદત પૂરી હોવા છતાં રોકાણના પૈસા પરત નહીં આપ્યા એવી રજૂઆત આશાબેન સિદ્ધપુરાએ કરી, જેની નિરાકરણ માટે ફક્ત 3 દિવસમાં પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસ એમનું નિરાકરણ કરી આપ્યો અને 35.5 લાખ રૂપિયા તેરા તુજકો અર્પણના દौरान આદરણીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે। સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મહિલાઓને ખાસ સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે। સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પ્રાઇવેટ રાખવા સલાહ કરવામાં આવી છે। મજબૂત પાસવર્ડ અને 2FA નો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે। અજાણ્યા લોકોની રિક્વેસ્ટ સ્વીકારવી નહીં। કોઈ પણ અશ્લીલ કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થાય તો તાત્કાલિક રિપોર્ટ કરવો। સોશિયલ મીડિયા વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ વગેરે પરથી અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા વિડીયો કોલ કરવામાં આવતા હોય છે। કોલ ઉપાડતાની સાથે જ સામે છેડે અશ્લીલ વિડીયો પ્લે કરીને તમારો ચહેરો અને રેકોર્ડિંગ સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી લેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એડિટ કરેલો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા કે સગા સંબંધીઓને મોકલવાની ધમકી આપીને મોટી રકમની માગણી કરવામાં આવે છે।
દર્શક મિત્રો, સાવચેત રહેવું એ જ સમજદારી છે. માટે અજાણ્યા નંબરો પરથી આવતા વિડીયો કોલ ક્યારેય ન ઉપાડો. જો ભૂલથી કોલ ઉપડી જાય તો તરત જ કેમેરા પર આંગળી રાખી દો અને કોલ કટ કરી દો. ધમકી આપનારને રૂપિયો પણ ના આપો. આ નંબરને તુરંત બ્લોક અને રિપોર્ટ કરો. જો તમે કે તમારી નજીકની કોઈ વ્યક્તિ આ પ્રકારની છેતરપિંડીનો ભોગ બની હોય તો ગભરાયા વિના તુરંત સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ કરવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર ફરિયાદ કરો અથવા ઓફિશિયલ સાયબર પોર્ટલ cybercrime.gov.in પર જઈને માહિતી મેળવી શકો છો. દર્શક મિત્રો, મુંબઈ સમાચારના તમામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા અને આ જ પ્રકારના તમામ કાર્યક્રમો જોવાનું પણ ન ચૂકતા. નમસ્કાર.